Wonderful Holy Spirit of God. Thank you, Jesus. Little bit sound. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Open our mouth. Open your mouth. Open our mouth. Bible says, the book of Psalms, chapter 81, verse number 10. Enlarge your mouth. I will fulfill in your mouth. How much you lift up your voice, the Lord fulfill in your mouth. Raja, Raja, tune your spirit, tune your spirit, tune your spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Little bit bass. Thank you, Appa. Thank you, Appa. Stotram, Appa. Stotram, Appa. Stotram, Appa. Ellaru kai uyarthi. Satama solunga. Stotram, Appa. Stotram, Appa. Parishuddha Aviyanavare. Parishuddha Aviyanavare. Parishuddha Aviyanavare. Parishuddha Aviyanavare. Parishuddha Aviyanavare. Parishuddha Aviyanavare. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, in this night the Spirit of the Lord is coming upon you. The Bible says, the book of Acts chapter 1 verse number 8, you shall receive power. You shall receive power when the Holy Ghost coming upon you. When the Holy Ghost coming upon you, you receive power. You receive strength. You receive new power. You receive new power. You receive new strength. You receive new strength. You receive new strength. You receive new power. Shagarabalagadarabalaraba. Thank you, Appa. Nallavare. ஆராதனை நல்லவரே எல்லாரும் கூப்பிடுங்க வல்லவரே ஆராதனை 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 ஆராதனை. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, we came to your feet. సమయోచితమైన సహాయము కొరకైన కృప పొందునట్లు నీ కృపాసనం వద్దకు మేము చేరి ఉన్నాం ప్రభువా. ఈ రాత్రి కాల సమయం ఈ సాయంకాల సమయದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ మీరు మా మధ్యకి దిగిరండి నాయన. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ ಅಪ್ಪ. మాతో మీరు మాట్లాడండి ప్రభువా. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ತಂದೆ. ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని మీరు దర్శించండి ప్రభువా. ప్రతియొంದು హృదయವನ್ನು ಅಪ್ಪ ನೀವು ದರ್ಶಿಸಿರಿ. వాక్యమనే ఉదక స్థానము చేత ప్రతి హృదయాన్ని తడపండి నాయన. వాక్యం ఉదక స్నానದಿಂದ ప్రతియొಬ್ಬను తಣಿಸಿರಿ అప్ప. వాక్యమనే సజీవమైన నీ వాక్యము చేత ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించండి ప్రభువా. సజీవವಾದ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿರಿ ತಂದೆ. ప్రతి ఒక్కరిని తాకండి నాయన. ప్రతియొಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ದೇವರೇ. ప్రతి ఒక్కరిని ముట్టండి ప్రభువా. ప్రతియొಬ್ಬరನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಅಪ್ಪ. ప్రతి ఒక్కరిని ముట్టండి ప్రభువా. ప్రతియొಬ್ಬరನ್ನು ముಟ್ಟಿರಿ ತಂದೆ. In the mighty name of Jesus the Christ we pray. ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. We are asking in Jesus mighty name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. అందరూ గట్టిగా చప్పలు కొడుతూ దేవుడి యొక్క నామాన్ని మహిమ పరుద్దాం. గట్టిగా జోర కయ్యతండి. Thank you, Appa. Thank you, Appa. Thank you for your presence. Thank you for your glory. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Hallelujah. 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 ఈ రాత్రి కాల సమయం ఈ సాయంకాలದ సమయದಲ್ಲಿ ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో దేవర యేసుక్రీస్తు కూడి నామದಲ್ಲಿ వచ్చిన మీ అందరికీ కూడి ಬಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ డివైన్ పవర్ మినిస్ట్రీస్ తరపున హృదయపూర్వక వందన తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. డివైన్ పవర్ మినిస్ట్రీస్ కಡೆಯಿಂದ హృదయపూర్వక వందనಗಳನ್ನು సಲ್ಲಿಸ್ತಾ ఇದ್ದೇನೆ. అదే విధంగా ఈ సమయాన్ని ఈ యొక్క ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చినటువంటి ముందుగా దేవునికి నా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తా ఉన్నాను. ఈ సమయವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. రెండవదిగా వెస్లీ పాస్టర్ గారికి ఈ యొక్క మరణాత ప్రేయర్ హౌస్
మీ యొక్క కాంగ్రెగేషన్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటా ఉన్నాను. ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ನಾಥ ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. గట్టిగా చప్పలు కొడుతూ దేవుడి నామమును మహిమపరుద్దాం. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఎంతమంది తెలుగు వస్తుంది? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ಬರುತ್ತೆ? ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఓకే, ట్రాన్స్లేషన్ ఉందిగా, నో ప్రాబ్లం. హల్లెలూయా. 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 బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తి, ఆత్మ సంబంధವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులను అంగీకరిస్తాడు. ఆత్మ సంబంధವಾದ కార్యಗಳನ್ನು అంగీకరిస్తాನೆ. ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషుడు, ప్రకృతి సంబంధವಾದ మనుష్యను ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులను అంగీకరించలేడు, అదే విధంగా దాన్ని తెలుసుకోలేడు. ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. హల్లెలూయా. 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 క్రైస్తవ జీవితం అనేది ఆత్మ సంబంధమైనది. క్రైస్తవ జీవితం ಅನ್ನೋದು ఆత్మ సంబంధವಾದ. ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తి మాత్రమే ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలను తెలుసుకోగలుగుతాడు. ఆత్మ సంబంధವಾದ వ్యక్తియే ఆత్మ సంబంధ విచారಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. అందుకని బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది, ప్రకటన రాసిన గ్రంథములో బైబిల్ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ఆత్మ చెప్పుతున్న సంగతులు చెవి గలవాడు వినుగాక. ಆತ್ಮ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. హల్లెలూయా. 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 కొంచెం బేస్ పెట్టండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ రాత్రి కాల సమయం, ఈ సాయంకాల సమయದಲ್ಲಿ పాస్టర్ గారు సడన్ గా చెప్పారు, పాస్టర్ సడన్ గా ಹೇಳಿದ್ರು, కానీ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ఈ రోజు ఇక్కడ నిలబడటానికి దేవుడు కృప చూపించాడు. ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరితో దేవుడు మాట్లాడబోతూ ఉన్నాడు. ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. నమ్మిన అందరు గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్దామా? ನಂಬಿದವರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. హల్లెలూయా. 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 బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది, హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో, బైబిల్ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ఇబ్రియರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, దేవుని యొక్క వాక్యము బలము గలది, సజీవము గలది. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವಾದದ್ದು, ಸಾಧಕವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. దేవుని వాక్యము బలము గలదై, సజీవము గలదై, ప్రాణ ఆత్మ దేహ మూలుగులలో దూరునంత మట్టుకు దూరుచు మనిషి యొక్క హృదయాలను శోధిస్తా ఉంది. ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೀಲು ಮಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ ದೂರಿ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವಂತದ್ದು. లుక్ ఎట్ మీ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. బాబు చదివిదిగా నా వైపు చూడండి. ಓದಿ ಸಾಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ నేను చదవమన్నప్పుడు చదవండి. ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ. ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన వాక్యమే. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క వాక్యం బలము గలది, సజీవము గలది. ದೇವರ వాక్యವು శక్తి ఉన్నದ್ದು, సజీవವಾದದ್ದು. మనిషి యొక్క మాటలో దేవుని యొక్క మాటలో ఉన్న తేడా ఏంటి? మనుష్యರ ಮಾತಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. మనిషి యొక్క మాటలో జీవం లేదు, మనుష్యರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲ, మనిషి యొక్క మాటలో శక్తి లేదు, మనుష్యರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. కానీ దేవుని యొక్క మాటలో జీవం ఉంది. ಆದರೆ ದೇವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. దేవుని యొక్క మాట సజీవమై ఉన్నది. ದೇವರ ಮಾತು ಸಜೀವವಾದ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందుకే ఇది పరిశుద్ధమైన జీవ గ్రంథం. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. సజీవమైన దేవుని యొక్క వాక్యం. ಸಜೀವವಾದ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. సజీవం అంటే మన యొక్క భాషలో బ్రతికి ఉన్నదని అర్థం. సజీవ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬದುಕಿರುವಂತದ್ದು. బ్రతికి, నేనేం చెప్తా ఉంటే, బ్రతికి ఉన్న దేవుని వాక్యం బ్రతికి ఉన్న నీలోనికి వచ్చినప్పుడు అది నిన్ను బ్రతికిస్తుంది. ಬದುಕಿರುವಂತ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬರುವಾಗ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತದೆ. హల్లెలూయా. 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 దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎంతగా మన నోరు తెరుస్తామో, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರಿತೇವೋ అంతగా సాతాను గడి ఏడుస్తాడు. ಅಷ್ಟು ಸೈತಾನ ಅಳ್ತಾನೆ. హల్లెలూయా. 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 నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ప్రియ సహోదర సహోదరి, బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది, మొదటి యోహాను పత్రిక 3వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో, ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, నా వైపు చూడండి, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, తర్వాత చదువుకోండి, ఆమెಲೆ ఓద్ರಿ, ఎందుకంటే టైం లేదు కాబట్టి టకటక మనం చెప్తా ఉన్నాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మొదటి యోహాను పత్రిక 3వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో చెప్తా ఉంది బైబిల్, ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ, Jesus was manifested to destroy the works of the devil. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అపవాది క్రియలను లయపరచుటకే యేసు క్రీస్తు ఈ లోకంలో ప్రత్యక్షపరచబడ్డాడు. ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಲಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. అదే యేసు క్రీస్తు. అదే యేసు క్రిಸ್ತನು. మనం ప్రకటిస్తున్న ఇదే యేసు క్రీస్తు. ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತ ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. నేను ప్రకటిస్తున్న ఇదే యేసు క్రీస్తు. ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತ ಇದೇ ಯೇಸು ఈ ಕ್ರಿಸ್ತನು. చివరి దినాల్లో, ఈ అంత్య దినాల్లో ದಿನದಲ್ಲಿ నీలో నుండి, నాలో నుండి, మనలో నుంచి ప్రత్యక్షపరచుకుంటూ ఉన్నాడు. ನಿಮ್ಮಿಂದ, ನನ್ನಿಂದ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಆತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. అంటే అర్థం ఏంటి? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನು? నువ్వు సాతాను కార్యాలను లయపరచగలుగుతావు. ನೀನು ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಲಯಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ You ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. destroy the works of the devil. ನೀವು ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಲಯಪಡಿಸುವಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
పాములను, త్రేళ్లను, భుజంగములను, నాగపాములను అనగ త్రొక్కుటకు దేవుడు మనకు అధికారాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు. ಹಾವುಗಳನ್ನು, ಚೇಳುಗಳನ್ನು, ಗಡಸರ್ಪಗಳನ್ನು ತುಳಿದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ Hallelujah. Hallelujah. We have authority. ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. The Lord give from heaven. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 That's why ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ every time you meditate the word of God, ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗೆಲ್ಲ you receive the new power. ನೀವು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. Every time you meditate the word of God, ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು the Holy Ghost fire is generated in you. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಬೆಂಕಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. The David said, ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, when I am meditate the word of God, ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗೆಲ್ಲ the fire is generated in me. ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Hallelujah. 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 In this last days, ಈ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ without Holy Ghost fire, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ, you cannot do anything. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Hallelujah. 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 You know one thing, ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, everything is inbuilt in the word of God. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡಕವಾಗಿದೆ. You read the normal scriptures, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ವಚನಗಳು ಓದುವಾಗ మీరేం అర్థం చేసుకోలేరు. ನೀವು అర్థం ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ఎప్పుడైతే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడి, ನೀವು పవిత్రాత్మ శక్తిని ತುಂಬಿದವರಾಗಿ, పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపబడి పవిత్రాత్మను ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ నువ్వు లేఖనాలు చదువుతావో, వాక్యವನ್ನು ಓದುವಾಗ ఆ వాక్యములో ఉన్నటువంటి మర్మాన్ని నువ్వు ಆ తెలుసుకోగలుగుతావు. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. వాక్యములో ఉన్నటువంటి మర్మం నువ్వు తెలుసుకున్నప్పుడు ವಾಕ್ಯದ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಾಗ ఆ వాక్యాన్ని నువ్వు ಆ అంగీకరించగలుగుతావు. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ఆ ಸಾಧ್ಯ. వాక్యాన్ని నువ్వు అంగీకరించగలిగినప్పుడు ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಾಗ ఆ వాక్యాన్ని నువ్వు రిసీవ్ ಆ చేసుకోగలుగుతావు. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಿ. ఆ రిసీవ్ చేసుకున్న వాక్యం నీలో, నీ జీవితంలో పనిచేయడం మొదలు పెడుతుంది. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. When the powerful word of God is entered into your life, you become a powerful. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗುತ್ತದೆ. Because ಯಾಕೆಂದ್ರೆ word of God is a quick and powerful. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವಾದದ್ದು, ಕಾರ್ಯಸಾಧಕವಾದದ್ದು. That's why please every day meditate the word of God. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Okay, this is not my topic. ಇದು ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. Just introduction I will tell you. ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Today we will discuss the book of Philippians. ಈ ದಿನ ಒಂದು ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం. ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. హల్లెలూయా. 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 Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಂತ ಬಲವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరు కలిగి ఉండడి. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಲಿ. 6వ వచనం. 6ನೇ ವಚನ. ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి ಆತನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు గాని ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಲು ಎಂದೆನ್ನಿಸದೆ మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬರಿದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని నామమును మహిమపడతా. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, సహోదర ఈ సహోదరి, రాత్రి కాల సమయం ఈ రాత్రి సమయದಲ್ಲಿ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. యేసుక్రీస్తు నిజంగా 2024 సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి మీదకి నరవతారిగా దిగి వచ్చాడు. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನರವತಾರವಾಗಿ 2024 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ మన ಬಂದರು. పాపముల నిమిత్తమై, ನಮ್ಮ ಪಾಪದ మన శాపముల నిమిత్తమై ನಮ್ಮ ಶಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ఆయన బలియాగమయ్యాడు. ಆತನು ಬಲಿಯಾಗಿ ఆయన తన ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. రక్తాన్ని చిందించాడు. ಆತನು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು. ఆయన సమాధి చేయబడ్డాడు. ಆತನು ಸಮಾಧಿ ఆయన ಮಾಡಿದನು. తిరిగి పునరుత్థానుడే లేచాడు. ಆತನು ತಿರುಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಎದ್ದನು. ఎందుకు ఇదంతా ప్రయాస, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಆಯ್ತು? ఎంత కష్టం ఎందుకు అసలు? ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಬಂತು? బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. దీనికంటే మొత్తం ఎందుకు దేవుడు ఇలా చేశాడంటే ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ఆయన మనస్సు మీరు కలిగి ఉండాలని, ಆತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ఆయనతో మీరు సహవాసం చేయాలని, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಹವಾಸ, ఆయన స్వరూపంలోకి మీరు మారాలని. ಆತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. హల్లెలూయా. 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 క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సును మీరు కలిగి ఉండండి. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಂತ ಮನಸ್ಸು ನೀವು ಕೂಡ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. క్రీస్తు కలిగిన మనసు ఏంటి? ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊಂದಿದಂತ ಮನಸ್ಸೇನು? అది నీకు తెలియకపోతే ಅದ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ నువ్వు ఎలా కలిగి ఉంటావు? ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ?
క్రీస్తు మనస్సు, క్రీస్తు మనస్సు, క్రీస్తు మనస్సు అన్నారు పాస్టర్ గారు. ಪಾಸ್ಟರ್ ಗಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. మరి క్రీస్తు కలిగిన మనస్సు ఏంటి? ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಏನು? ఆయనకు ఉన్నటువంటి మనస్సు ఏంటి? ಆತನಿಗಿದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸು ಏನು? అక్కడే ఆన్సర్ ఉంది. ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ ನಮಗೆ. ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడయుండి, ಆತನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ರು. జీసస్ ఈస్ ద లార్డ్, ಯೇಸುವೇ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. జీసస్ ఈస్ గాడ్, ಯೇಸುವೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. బట్ ಆದ್ರೆ ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగి ఉండి కూడా, ಆತನ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ఆయన ఆ స్థలం నుంచి విడిచిపెట్టి, ಆತನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು మీకు అర్థమవుతుందా? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ఆ స్థానాన్ని విడిచిపెట్టి, ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ఏం చేశాడంట? దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు గాని, ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆನು ಎಂದು ಎಣಿಸದೆ, నీ కోసం, ನಿಮಗಾಗಿ, నా కోసం, ನನಗಾಗಿ, మనందరి కోసం ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವರೂಪ దాసుని స్వరూపమును ధరించుకున్నాడు. గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం హల్లెలూయా. ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. మొట్టమొదటిగా క్రీస్తులో మనకు కనబడే స్వభావం విడిచిపెట్టే స్వభావం. ಮೊದಲದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತ ಸ್ವಭಾವ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ రోజు ఈ దినದಲ್ಲಿ యేసు క్రీస్తు రక్తము చేత కడగబడినటువంటి సంగమా, యేసు క్రీస్తుನ రక్ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಭೆಯೇ, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యేసుక్రీస్తు మన శిరస్సై ఉన్నాడు, యేసు స్వామి నಮಗೆ మనం శరీరమై ఉన్నాం. ನಾವು ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. దేవుడు అన్నాడు, నేను ఏ మనస్సు కలిగి ఉన్నానో ఆ మనస్సు మీరు కలిగి ದೇವರು ఉన్నారు. ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. నేను నా స్థానాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ యొక్క భూమి మీదకు మనుషులు పోలికగా పుట్టి వచ్చాను. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. నన్ను నేను రిక్తునిగా చేసుకున్నాను. ನಾನು నేను ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. నిన్ను నేను మళ్ళీ సిలువేసుకోమనట్లేదు, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ, నిన్నేమి నేను రక్తం కార్చమనట్లేదు. ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. జస్ట్ నేను ఏ మనసు కలిగి ఉన్నానో నువ్వు కూడా అదే మనసు కలిగి ఉన్నావు. ನಾನು ಏನು ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. హల్లెలూయా. 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 బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది. దేవుని వాక్యం ಹೇಳ್ತಾ మొదటి ಇದೆ. పేతురు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో, ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ మనము ವಚನದಲ್ಲಿ, చీకటి నుండి, ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ, ఎక్కడి నుంచి వచ్చామంట? ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ? బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది, చీకటి నుండి అంధకార సంబంధమైన దానిలో నుంచి, అధికారంలో నుంచి దేవుడు విడుదల చేసి, ದೇವರು ಕತ್ತಲೆ ఆ వాక్యం చదవండి ఒకసారి. ಬಿಡಿಸಿ. మొదటి పేతురు రాసిన పత్రికలో ఉంటది, ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2వ అధ్యాయం 9వ వచనం. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తైన ప్రజలై ఉన్నారు. ನೀವಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಆತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಂತೆ ದೇವರಾದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು. ఒకప్పుడు మీరు చీకటిలో ఉన్నారు, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿದ್ರಿ. ఒకప్పుడు మీరు పాపములో ఉన్నారు, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ರಿ. ఒకప్పుడు మీరు లోకములో ఉన్నారు, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ರಿ. మీరు ఒకప్పుడు దాసులుగా ఉన్నారు, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಸರಾಗಿದ್ರಿ. ఒకప్పుడు చెరలో ఉన్నారు. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ರಿ. యేసుక్రీస్తు మనుష్య పోలికగా పుట్టి తన్ను తాను రిక్తునిగా చేసి దాసత్వం నుంచి నిన్ను విడుదల చేశాడు. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪನಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది, కొలస్సీ రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో, అంధకార సంబంధమైన అధికారములో నుంచి నిన్ను విడుదల చేశాడు. ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 1:13 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಧಕಾರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಬಂಧನದಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రెండు చేతుల పైకి చెప్తాం హల్లెలూయా. ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ గట్టిగా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. జోరాಗಿ హల్లెలూయా. 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 దాసత్వం నుంచి దేవుడు ఏం చేశాడంట? విడుదల చేశాడు. దాసత్వದಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. కానీ ಆದ್ರೆ ఈ రోజు చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే, ಇದನ್ನ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? దాన్ని విడిచిపెట్టేశారు, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నారంటే మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్తున్నారు. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. దేవుడు మనకి లిబర్టీ ఇచ్చాడు. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. గలతీ రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో, ಗಲಾತ್ಯರ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ఈ నా వైపు చూడండి, అందరు నా వైపు చూడండి. ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ. ఈ స్వాతంత్రము అనుగ్రహించి దేవుడు మనల్ని ఎలా చేశాడంట? స్వతంత్రులుగా చేశాడు. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. కానీ మరలా ఏం చేస్తున్నారంట? ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ వాళ్ళు ಇದ್ದೀವಿ? మరలా దాస్యం అనే కాడి కింద ఆడ చిక్కు కొనకుడి అని రాశాడు. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ದಾಸತ್ವದ ನೊಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. అంటే అపోస్తలుడైన పౌలు గలతీ సంఘంతో ఏం చెప్తూ ఉన్నాడంటే, ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲು ಗಲಾತ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? దేవుడు మీకు స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చాడు, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. మీరు స్థిరముగా నిలిచి ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು మరలా ఆ కాడి కిందకి వెళ్ళమాకండి, ಮತ್ತೆ ಆ ನೊಗದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, మరలా ఆ చెరలో చిక్కుకోవద్దు, ಮತ್ತೆ ಆ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, మరలా పదే అదే పాపంలో పడిపోవద్దు.
పడిపోవద్దు. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಅದೇ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. మరలా ఇల్లు లోకంలో పడిపోవద్దు. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. మీరు ఒకసారి విడిచిపెట్టి ನೀವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ఇక్కడికి వచ్చేయండి. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ. గడిగా చప్పలు కొడదాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఒక్కసారి నువ్వు విడిచిపెట్టావంటే లోకంలో ఉన్నట్టు అన్నిటిని మరలా వెనక్కి తిరిగి నువ్వు చూడకూడదు. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ఈ రోజు చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, మరలా అనే మాట అందుకే వాడాడు అక్కడ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, మరలా దాస్యం అనే కాడి కింద చిక్కుకుంటున్నారు. ಮತ್ತೆ ದಾಸತ್ವದ ನೊಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన మనసు ఏంటంటే ఆయన విడిచిపెట్టే స్వభావం. క్రీస్తు యేసున మనసు ఏంటంటే అతను బిట్టు బిಡುವಂತ ಸ್ವಭಾವ. ఆ యొక్క దాసుని స్వరూపాన్ని ధరించుకొని దేవుడు వచ్చాడు. దాసన స్వరూప ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ఈ లోకಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ఈ రోజు నిన్ను నన్ను కూడా దేవుడు పాపాన్ని విడిచిపెట్టి రమ్మంటున్నాడు. ఈ దిన దేవుడు నన్ను నిన్న పాపವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ. క్రీస్తు యేసునకు మనసు కలిగిన మనసు నీవు కలిగి ఉండు. క్రీస్తు యేసున మనసు కూడా ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. రెండో విషయాన్ని మనం చూస్తే స్పీడ్ గా నేను చెప్తాను, చూడండి. నేను ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. 8వ వచనంలో, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 8వ వచనం. 2వ అధ్యాయం 8వ వచనದಲ್ಲಿ, మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుష్యుడిగా కనబడి ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ మరణము పొందునంతగా, మరణ ಹೊಂದುವಷ್ಟು అనగా శిలువ మరణము పొందునంతగా విధేయత చూపిన వాడై, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు. తనను తాను తగ్గించుకొనನೆಂಬುದಾಗಿ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రెండో స్వభావం క్రీస్తులో మనకేం కనపడుతుందంటే ఆయన మనసులో తగ్గించుకునే స్వభావం కనపడుతుంది. యేసు స్వామిలో ಎರಡನೇ మనసు, విధేయత కలిగిన మనస్సు కనపడుతుంది. ವಿಧೇಯತೆ మనసు ಕಾಣ್ತದೆ, ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ తన్ను తాను తగ్గించుకున్నవాడు తనను తాను తగ్గించుಕೊಳ್ಳುವವನು హెచ్చించబడతాడు. ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. తన్ను తాను హెచ్చించుకున్నవాడు తనను తాను ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು తగ్గించబడతాడు. తగ్గించల్పడతాನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. తగ్గించుకునే స్వభావం మనకు క్రీస్తులో కనపడతా ఉంది. తగ్గించుಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಭಾವ. ఈ రోజు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ప్రియ సహోదర సహోదరిరే, దేవుడు క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సును, క్రీస్తు యేసున ఈ మనస్సును మీరు కలిగి ఉండండి. ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. మీరు కలిగి ఉండండి. ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ఖచ్చితంగా నీ ఈ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలను చూస్తావు. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನೋಡ್ತೀರಿ. నిత్యత్వంలో గొప్ప ప్రతిఫలాలను నువ్వు పొందుకోగలుగుతావు. ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. హల్లెలూయా. 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 హెబ్రీ రాసిన పత్రిక ఇబ్రియలకు బರೆದ పత్రిಕೆ 12వ అధ్యాయము 12ನೇ అధ్యాయ మొదటి 2 వచనాల్లో మనం చూస్తే, ಮೊದಲನೇ 2 ವಚನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘము వలె మనలను ఆవరించి ఉన్నందున, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೂಹ ಮೇಘದಾಪದಲ್ಲಿ మన ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ, మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులు పెట్టి పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము. ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗಾಗಿ ಎದುವಾಗಿ ಓಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్తగా చూడండి. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై, ಆತನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ. ఆయన అంటే ఎవరు? ಆತನಂದ್ರೆ ಯಾರು? యేసు. యేసు స్వామి. దేవుడు యేసుక్రీస్తు ఏం చేశాడంటే తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై, తన ముందే ఇట్టిರುವಂತ సంతోషಕ್ಕಾಗಿ, ఆనందಕ್ಕಾಗಿ అవమానాన్ని నిర్లక్ష్య పెట్టాడు. అవమానವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದನು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చూసారా క్రీస్తు యేసును కలిగినటువంటి మనసు? ನೋಡ್ರಿ యేసు స్వామి ಒಂದು మనసు. ఆయన ఆనందము కొరకు, ಆತನು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ, ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ, తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై, ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ అవమానాన్ని నిర్లక్ష్య పెట్టాడు. అవమానವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದನು. ఎప్పుడైతే అవమానాన్ని నిర్లక్ష్య పెట్టాడో, ಯಾವಾಗ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, సిలువను సహించి ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿ దేవుని సింహాసనం యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడై కూర్చున్నాడు. ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆತ ಕೂತುಕೊಂಡನು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన మనసు మీరు కూడా కలిగి ఉండండి. క్రీస్తు యేసువిನ మనసు ನೀವು ಕೂಡ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ರಿ. నీ ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందం నీకు తెలియపోతే నువ్వు అవమానాన్ని నిర్లక్ష్య పెట్టలేవు. నిన్న ముందే ఇಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಂತೋಷ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀ ಅವಮಾನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. నీ ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందం ఏంటి? నిన్న ముందే ఇಟ್ಟಿರುವಂತ సంతోಷ, ಆನಂದ ಏನು? నీ నిరీక్షణ ఏంటి? నిన్న నిరీక్షೆ ಏನು? నువ్వు ఎందుకు మందిరానికి వస్తున్నావు? ನೀ ಯಾಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀ? ఎందుకు యేసు ప్రభువుని అంగీకరించావు? ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ఎందుకు ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೀ? దేవుడు ఒక వాక్యాన్ని చదువుతున్నావు? ಯಾಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀ? పర్పస్ ఏంటి? ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ముందు నీకు క్లారిటీ ఉండాలి. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ రోజు చాలా మంది క్లారిటీ లేని భక్తి చేస్తున్నారు. ఈ దిన అనేకರು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అందుకనే బయట వస్తున్న క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతే, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. నీ స్నేహితుడు వచ్చి ఎందుకు రా నువ్వు యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నావు? ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ದೆ? నేను ఏదో మేలు జరిగిద్దని నమ్ముకున్నానండి. ನಾನು ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡೆ ರೀ. అందుక నువ్వు నమ్ముకుంది. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿದ್ದು. ఎందుకమ్మా నువ్వు మందిరానికి వెళ్తున్నావు? ಯಾಕಮ್ಮ ನೀನ್ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ? మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళు వెళ్తున్నారండి, అందుకే మేము కూడా వెళ్తున్నాం. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ఇది ఆన్సర్? ಇದೇನಾ ಉತ್ತರ?
హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మనకంటూ ఒక నిరీక్షణ ఉంది. నమಗೊಂದು నిరీక్షೆ మన ఎదుట ఒక ఆనందం ఉంచబడింది. సంతోష ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు. ఈ ಒಂದು నిరీక్షణ మనల్ని అవమానపరచదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు. ఈ నిరీక్షణ మనల్ని అవమానపరచదు. దేవుడు మన కోసం నిత్యత్వాన్ని సిద్ధపరిచి ఉంచాడు. దేవుడు నమకోస్కర నిత్యత్వాన్ని సిద్ధ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. అందుకోసమే ఈ లోకంలో వస్తున్న అవమానము, నింద, పోరాటము, సమస్య ఏదైనా మనము నిర్లక్ష్య పెట్టి, ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನ, ನಿಂದೆ, ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో మనం పరిగెత్తాలి. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತ ಓಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಓಡಬೇಕು. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని నామమున పలుకుదాం. చప్పట్లు కొడదాం. హల్లెలూయా. 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 ఇలాంటి మనస్సును మీరు కలిగి ఉండాలి. ఈ ಒಂದು మనసును ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ఇలాంటి మనసు ఎంతమందికి ఉంది? ఈ మనసు ಯಾರಿಗಿದೆ? ఎంతమంది కలిగి ఉంటున్నారు? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు పరిశోధన చేసుకోండి. ಒಂದುసారి ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. హల్లెలూయా. 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 నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ప్రియ సహోదర సహోదరులు, చాలా మంది ఒక చిన్న మాట అంటేనే తట్టుకోలేకపోతున్నారు. అనేక మంది ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಂದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మత్తయి రాసిన సువార్తలో, మత్తయి బರೆದ సువార్ತೆಯಲ್ಲಿ అక్కడ ఆయనని ఆ యొక్క మందిరంలోనికి తీసుకువెళ్ళి ఆ ముళ్ళ కిరీటం పెట్టి కొరటాలతో కొట్టి అపహసించారంట. యేసు స్వామిని మందిరದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಳ್ಳು ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟು ಆತನ ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದ್ರು. నవ్వారు, ಆತನ ಮೇಲೆ నಗುದ್ರು, హేళన చేశారు, ಆತನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ರು, ఉమ్ము వేశారు. ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗಿದ್ರು. కానీ దాన్ని ఏం చేశాడంటే నిర్లక్ష్య పెట్టాడు. ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದನು. ఓకే ఓకే, నాకు మంచిగా ఆనందం సిద్ధపరిచి ఉంది, ఇది ఓకే, ಓಕೆ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಓಕೆ ಓಕೆ. హల్లెలూయా. 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 ఆ సిలువ వేయబడినటువంటి అటు పక్కన ఇటు పక్కన ఇద్దరు దొంగలు ఉన్నారు. ఆ ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಬ್ರು ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ. నువ్వు నిజమైన దేవుడు అయితే నువ్వు దిగి మమ్మల్ని కూడా దింపాయా బాబు. ನೀನು ನಿಜವಾದ ದೇವರಾದ್ರೆ ನೀನು ಇಳಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಳಿಸು ದೇವರೇ. వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే అవమానపరుస్తూ, ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವಮಾನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. చివరి వరకు ఆయన అవమానం పొందుతూనే ఉన్నాడు సిలువలో. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಅವಮಾನ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎక్కడ తొట్టుపడలేదు, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ఎక్కడ కూడా ఒక చిన్న మాట కూడా అనలేదు, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ఏం చేశాడు లాస్ట్ కి? ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, డైరెక్ట్ గా దేవుడు సింహాసనం యొక్క కుడి పార్శ్వన ఆసీనుడై కూర్చున్నాడు. ನೇರವಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ అవమానాన్ని నిర్లక్ష్య పెడతావో, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ నువ్వు ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ఎప్పుడైతే సమస్య వెనకాల పరిగెత్తకుండా ಯಾವಾಗ ನೀ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗದೆ నువ్వు దేవుడి సన్నిధిలో కూర్చొని మొర పెడతావో, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಲ నువ్వు ಹೊಂದುತ್ತೀರೋ, నిరీక్షణ కలిగి ఉంటావో, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ, అవమానాన్ని కూడా ఆనందంగా తీసుకోగలుగుతావో, ಅವಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರೋ, దేవుడు నీ కొరకు సిద్ధపరిచి ఉంచినటువంటి వాగ్దానాలను నువ్వు పొందుకోగలుగుతావు. ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, దేవుడు నీ కొరకు సిద్ధపరిచి ఉంచిన నిత్యత్వములో బహుమానం నువ్వు పొందుకోగలుగుతావు. ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೀರಿ. హల్లెలూయా. 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 క్రైస్తత్వం అంటేనే క్షమించటం. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಅಂದ್ರೇನೆ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತದ್ದು. నిన్ను వలే ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ నీ పొరుగువాన్ని, ನಿನ್ನ ಒಂದು ನೆರೆಯವರನ್ನ, అసలు నిన్ను నువ్వే ప్రేమించుకోవట్లేదు, నీ పొరుగువాన్ని నువ్వేం ప్రేమిస్తావు? ನಿನ್ನ ನೀನೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, పక్కದವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ? ఈరోజు చాలా మంది వాళ్ళే ప్రేమించుకోవట్లేదు. ಈ ದಿನ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ತಾವೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. నా బతుకు అది ఏది పడితే బూతులు మాట్లాడేసుకున్నారు. ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರವ್ರನ್ನೇ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. అరే బాబు, నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆలయమయ్యరా బాబు. ಅದೇ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀಯ. మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆలయమై ఉన్నాం. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ఎవడైనను నా ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడల ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಆಲಯವನ್ನು ಹಾಳು వాడిని నేను పాడు చేస్తా అన్నాడు దేవుడు. ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ఒక్కసారి యేసు క్రీస్తు రక్తము చేత కడగబడిన నీవు, ಒಂದು ಸಾರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ నీవు నీ సొత్తు కాదు, ನೀ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತು నువ్వు ಅಲ್ಲ. దేవుని ప్రజ అయి ఉన్నావు. ನೀನು ದೇವರ ಪ್ರಜೆ, దేవుడి సొత్తు అయిన ప్రజలై ఉన్నావు. ಆಗಿದ್ದೀಯ. హల్లెలూయా. 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 క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సును, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮನಸ್ಸು, అవమానాన్ని నిర్లక్ష్య పెట్టే మనస్సును, ಅವಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ఈరోజు చాలా మంది వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు, ಇದನ್ನ ಅನೇಕರು ప్రార్థన నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు, మందిరానికి రావడానికి నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. పాస్టర్ గారు ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ ఉందంటే లేదండి మేము ఊరికి వెళ్ళాలని నిర్లక్ష్యం చేసి వెళ్ళిపోతారు. ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು. అక్కడ ఏదన్నా జరగడానికి జరిగింది అనుకోండి, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದು ನಡೀತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ఈ పాస్టర్ గారు నా కోసం ప్రార్థన చేయట్లేదు, ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ అని పాస్టర్ గారు అంటారు. ಅವಾಗ ಪಾಸ್ಟರ್ನ ಬೈತಾರೆ. మాకు రోజు సిలువే, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಲುಬೆನೆ. హల్లెలూయా. 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 నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది, ఎబ్రీ రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో, ఆ దినము సమీపించుట మనము చూచిన కొలది
హీబ్రీయులకు బರೆದ పత్రిಕೆ 10ನೇ 20ನೇ ఆ దిన బరువుదನ್ನು మరి ఎక్కువగా సమాజముగా కూడుకొనుచు ఇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ సభయాಗಿ కూడిಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ఒకనికొకడు పురికొల్పుకొనుచు ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ఒకనికొకడు హెచ్చరించుకొనుచు ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸಿ ఒకనికొకడు బుద్ధి చెప్పుకొనుచు ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು బుద్ధి ಹೇಳುತ್ತಾ అని బైబిల్ చదివిస్తావు. ఆ రీతియాಗಿ బైబిల్ వాక్యాలు హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ విధంగా దేవుణ్ణి మనం సేవించాలి. ఆ రీతియాಗಿ దేవుని సేవిಸಬೇಕು. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు, క్రీస్తు యేసున ఈ మనస్సు మీరు కలిగి ఉండండి. ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ఎంతమంది కలిగి ఉన్నారో మరి? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ? నీ పక్కన వాళ్ళు, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರು, నీ ఇరుగు పొరుగు వారు, ನಿಮ್ಮ నీ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, స్నేహితులు ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು నిన్ను అవమానపరుస్తూ ఉన్నప్పుడు, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಪಡಿಸುವಾಗ, నిన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ నువ్వు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నావు? ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ? నీ రియాక్షన్ ఏంటి? ನಿಮ್ಮ రియాక్షన్ ಹೇಗೆ? దాన్ని బట్టే నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు నిజంగా నూతన సృష్టిగా మార్చబడ్డావా లేదా అని. ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. నువ్వు పాత వ్యక్తి వలె మరలా రియాక్ట్ అవుతున్నావంటే నీలో ఆ పాత స్వభావం పోలేదు. ನೀನು ಹಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. పోయిందని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ఏదో నీ భ్రమ పడుతున్నావు, ಅದು ನೀನು ಭ್ರಮೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ఎప్పుడైతే ఎవడైనను క్రీస్తునందు ఉన్న ఎడల, ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ వాడు ಅವನು న్యూ క్రీచర్, నూతన సృష్టి. నూతన సృష్టి. నూతన సృష్టి. నూతన సృష్టి అంటే అర్థం ఏంటి? నూతన సృష్టి అంటే అర్థం ఆ ಏನು? పక్కనే రాస్తున్నాడు, పాతవి అన్ని గతించిపోయెను, సమస్తము కృతవాయెను. ಹಳೆಯದೆಲ್ಲದು ಗತಿಸಿ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಯಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. 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 ఎప్పుడైతే సమస్తము నీలో క్రొత్త అవుతాయో, ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನ, అప్పుడు నిజమైన జాయ్ నీలోకి వస్తుంది, ಆವಾಗ నిజವಾದ ಸಂತೋಷ, నిజమైన సంతోషం నీ జీవితంలోకి వస్తుంది. నిజವಾದ ಆನಂದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. துதிப்பே துதிப்பே துதித்து கொண்டே இருப்பே, హల్లెలూయా. ఆనందమే. వచ్చే ఈ పాట మీకు మరి పాడండి. హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా పేరింబమే, హల్లెలూయా ఆనందమే, సత హల్లెలూయా జోర కైతడి. పేరింబమే. துதிப்பே துதிப்பே துதித்து கொண்டே இருப்பே, స్తుతింతున్ స్తుతింతున్ స్తుతింతుయుతూ. కన్నడ ఉందా? హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే. క్రీస్తు యేసున కలిగిన మనసు, ఆనందమే. క్రీస్తు మనలో ఉన్నాడు. ఆనందమే. துதிப்பே 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 துதித்து கொண்டே இருப்பே, துதிப்பே துதிப்பே துதித்துக்கொண்டே இருப்பே. என்றும் ஆனந்தம் என் இயேசு தருகிறா, என்றும் ఆనంద இயேசுவே. యేసు Lift up your voice. నీడువా. హల్లెలూయా. బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది, ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, గలతీ రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో, గలత్య 3:27 యేసు క్రీస్తులోనికి బాప్తిసం పొందిన మనమందరం క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నాం. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ నువ్వు ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నావమ్మా, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ. నువ్వు క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నావయ్యా. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ఇది సిగ్గుపడే స్థలం కాదు, ಇದು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ. దేవుణ్ణి మహిమ పరిచే స్థలం. ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. துதிப்பே துதிப்பే துதித்துக்கொண்டே இருப்பே, துதிப்பే துதிப்பే. ತುದಿತ್ತುಕೊಂಡೇ ಇರುಪೇ. ఈ సౌండ్ వినపడాలి. హల్లెలూయా. హా ఇబారా షటా హల్లెలూయా. షకటా హల్లెలూయా. துதிப்பே. ತುದಿಪೇ, ತುದಿಪೇ, ತುದಿತ್ತುಕೊಂಡೇ ಇರುಪೇ. టటటడ టటటడ. ತುದಿಪೇ, ತುದಿತ್ತುಕೊಂಡೇ ಇರುಪೇ. ఎప్పుడు ఆనందం నా యేసు ఇచ్చునే, என்றும் ఆనందం నా యేసు దరుగిరా. துதிப்பே ತುದಿಪೇ, ತುದಿತ್ತುಕೊಂಡೇ ಇರುಪೇ. ತುದಿಪೇ, ತುದಿಪೇ, మీడియా టీం ತುದಿತ್ತುಕೊಂಡೇ ಇರುಪೇ. అయ్యత్తటపా. హల్లెలూయా. ఆనందమే, హల్లెలూయా పేరింబమే, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యు సిట్ హియర్ అబ్బా.
హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. The joy of the Lord is our strength. ದೇವರ ಆನಂದವು ನನಗೆ ಬಲವಾಗಿದೆ. Hallelujah. 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 Every time we joy in the Lord, ಯಾವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತೇವೋ we receive the new strength. ನಾವು ನೂತನ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. Because ಯಾಕೆಂದ್ರೆ in his presence ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ there is a fullness of joy. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗೆ. Hallelujah. Hallelujah. ఈ లోకంలో ఉన్న సంతోషాలన్నీ టెంపరరీ. ఈ లోకదంత ಎಲ್ಲ సంతోషಗಳು టెంపరరీ ఈ రోజు చాలా మంది లోకంలో సంతోషించడానికి టూర్లు వెళ్తున్నారు, ఊర్లు వెళ్తున్నారు, క్లబ్లు వెళ్తున్నారు, పబ్బులు వెళ్తున్నారు, సాటర్డే అయితే సినిమాలకు వెళ్తున్నారు. అవన్నీ టెంపరరీ. ఈ లోకದ అనేక ಜನರು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಬ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪಬ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿದೆ. నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో గడుపుతున్నావు చూసావా? ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾ This is ಇದ್ದೀರಾ? the permanent joy. ಇದೇ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. అందుకే దావీదు భక్తుడు అన్నాడు, నీ సన్నిధిలో ఒక్క దినము గడుపుట ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವು 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టము. 1000 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವು. ತುದಿಪ್ಪೆ ತುದಿಪ್ಪೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡೇ ಇರುಪೆ. ಜೋರ ಕೈದಟ್ಟಿ ತುದಿಪ್ಪೆ ಸತ್ತಮ ಸೊಲ್ಲುಗ. ಎತ್ತುಕೊಂಡೇ ಇರುಪೆ. ಹalleluya. ಆನಂದವೇ. ಹalleluya. ಶರಿಬಾ. Hallelujah. ಅಲಬರ ಸಟ. Thank you, wonderful Lord. ತುದಿಪ್ಪೆ ತುದಿಪ್ಪೆ ತುದಿಕೊಂಡೇ ಇರುಪೆ. ತುದಿಪೆ ತುದಿಪೆ ತುದಿಕೊಂಡೇ ಇರುಪೆ. ತುದಿಪ್ಪೆ ತುದಿಪ್ಪೆ ತುದಿಕೊಂಡೇ ಇರುಪೆ. ತುದಿಪೆ ತುದಿಪೆ ತುದಿಕೊಂಡೇ ಇರುಪೆ. హalleluya. హల్లెలూయా. హalleluya. హల్లెలూయా. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని నామం పరచు. జోరాಗಿ చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి మహిమ చెల్లించೋಣ. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಹೊಂದಿದಂತ ಮನಸ್ಸು, ఈ మనస్సును ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು మీరు కలిగి ఉండండి. ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ರಿ. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, చివరి దినాల్లో అంత్య దినాల్లో ಈ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ క్రీస్తు నీలో ఉన్నాడు. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. క్రీస్తు నీలో ఉన్నాడు. ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. దేవుని ఆత్మ నీలో నివసిస్తా ఉంది. ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. అక్షరము చంపును, ಅಕ್ಷರವು ಸಾಯಿಸುತ್ತದೆ, కానీ ఆత్మ నిన్ను జీవింపజేస్తుంది. ಆತ್ಮವು ಜೀವಿಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. అందుకోసమే సిలువలో యేసుక్రీస్తు బలియాగమయ్యాడు. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಿಯಾದರು. మీరు నా మనస్సు మీరు కలిగి ఉండండి. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ. అందుకే గలతీ రాసిన పత్రికలు అనుకుంటే అపోస్తలుడైన పౌలు మాట్లాడుతూ అన్నాడు. ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఒకసారి అది ఓపెన్ చేయండి. ಅದೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ. థ్యాంక్ యూ జీసస్. గలతీ రాసిన పత్రిక గలాత్య పత్రిಕೆ 4వ అధ్యాయం 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19వ వచనం. 19ನೇ ವಚನ. నా పిల్లలారా, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, క్రీస్తు స్వరూపము మీ యందు ఏర్పడు వరకు. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತನಕ. చూసారా కన్నడలో ఏముంది? మీ క్రీస్తు స్వరూపము, కన్నడలో ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯ మీ యందు ఏర్పడు వరకు, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತನಕ, ఏర్పడే అంతవరకు. ಉಂಟಾಗುವ ತನಕ. నాకు ఎలా ఉందంటే ప్రసవ వేదన ఉంది. ನನಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಆಗಿದೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. లేడీస్ డెలివరీ టైంలో ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ఆ 8th మంత్ వచ్చే పెయిన్లు ఉంటాయి చూసారా? 8th మంత్ 9th ಮಂತ್ 8ನೇ ತಿಂಗಳು 9ನೇ ತಿಂಗಳು ಪೇನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. లాస్ట్ ఇయర్ May 2 మాకు దేవుడు చక్కని పాపనిచ్చాడు. ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. అప్పుడు దగ్గరుండి నా భార్యను చూశాను. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇವರ ವೈಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. బాబోయ్, ఎంతైనా ఉమెన్ గ్రేట్. ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗ್ರೇಟ್. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ ప్రసవ వేదన, ಆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ అపోస్తలుడైన పౌలు పడతా ఉన్నాడు. ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು క్రీస్తు స్వరూపము ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ మీ యందు ఏర్పడు వరకు ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತನಕ నాకు ప్రసవ వేదన ನನಗೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ నాకు ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ప్రసవ వేదన కలుగుచున్నది ವೇದನೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ అని ಇದೆ మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ఇదే అపోస్తలుడైన పౌలు అన్నాడు. ಇದೇ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ 2 కొరింథీ రాసిన పత్రిక 4:16లో, 2ನೇ ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ నా 4:16 బాహ్య పురుషుడు కృషించిపోవచ్చున్నాను, ನನ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಪುರುಷನು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, నా అంతరంగ పురుషుడు ನನ್ನ దినదినము ಅಂತರಂಗ నూతన. ಪುರುಷನು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
చూసారా చివరి ఆ యొక్క ఆదిమ సంఘములో ఉన్నటువంటి అపోస్తుల అనుభవాలు, ಆದಿ ಸಂಘದ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಅನುಭವ ನೋಡ್ರಿ, పరిశుద్ధ అనుభవాలు మీరు చూడండి. ಪರಿಶುದ್ಧರ ಅನುಭವ ನೋಡ್ರಿ. వాళ్ళు ఉపవాసాలతో, ಅವರು ಉಪವಾಸದಿಂದ, జాగరణాలతో, ಜಾಗರಣೆಯಿಂದ, ఆకలి దప్పులతో, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು దిగంబరత్వముతో, ಬೆತ್ತಲೆತನದಿಂದ, వేదనలతో, వేదನೆಯಿಂದ, శోధనలతో, ಶೋಧನೆಯಿಂದ, ప్రయాసపడుతూ, ప్రయాసగలుగుతా, శరీరాన్ని నలగొట్టుకుంటూ, శరీరాన్ని జజ్జికొడుతా, శరీరంలో నలిగిపోతూ, ಶರೀರವನ್ನು ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. అంత అవసరమా? అది అవశ్యకతేనా ಹೇಳ್ರಿ? అపోస్తులైన పౌలుకు డబ్బు లేదా? పౌలుకి అపోస్తులైన పౌలుకి జ్ఞానం లేదా? పౌలుకి గమలీయేలు పాదాల దగ్గర ధర్మశాస్త్రాన్ని అభ్యసించిన వాడు అపోస్తులైన పౌలు. గమలీయేలిನ ಪಾದಗಳ ಹತ್ರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು ಪೌಲು. రోమా పౌరసత్వం కలిగిన వాడు, రోమా ಒಂದು బెన్యామీను గోత్రంలో పుట్టినవాడు, బెన్యామీన్ గోత్రంలో ಹುಟ್ಟಿದವನು. ఆయన అంటున్నాడు, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, నేనేం చేశానంటే ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ క్రీస్తుతో కూడా నేను సిలువ వేయబడ్డాను. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. గడికి చెప్పలు కొడదాం, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. క్రీస్తుతో కూడా నేను సిలువ వేయబడ్డాను. క్రీస్తునొందిಗೆ ನಾನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. అందుకనే బైబిల్ గ్రంథంలో బోల్డ్ గా అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తా ఉన్నాడు, క్రీస్తును పోలి నేను నడుచుకున్న ప్రకారం మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి. ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪೌಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ನಡೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. బోల్డ్నెస్ నీలో రావాలి, ఆ ధైర్య నిమ్మలి బರಬೇಕು, ఆ బోల్డ్నెస్ నీలో రావాలి. ఆ ధైర్య నిమ్మలి బರಬೇಕು. దేవుడి సువార్తను ఎప్పుడు ప్రకటించగలుగుతావో తెలుసా? ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? దేవుడి యొక్క సువార్తని యొక్క భర్తకి ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతావో చెప్తావో తెలుసా? గంటనికి ಯಾವ ಹೇಳಿ నీ భార్యకి ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతావో తెలుసా? ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾವ ಹೇಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ఆ బోల్డ్నెస్ నీలో వచ్చినప్పుడు, ఆ ధైర్య నిಮ್ಮలి ಬರುವಾಗ, ఆ బోల్డ్నెస్ నీలో ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా? ఆ ధైర్య నిಮ್ಮలి ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? సత్యాన్ని నువ్వు తెలుసుకున్నప్పుడు, సత్యವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ. ఆ సత్యం నీలో ఎప్పుడు తెలుసుకుంటావు తెలుసా? ఆ సత్యం ಯಾವಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ? క్రీస్తు మనసు నీలోకి వచ్చినప్పుడు. క్రీస్తుನ మనస్ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ. అడి చెప్పలు కొడదాం, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మొదటి కొరింథీ రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం మొత్తం అదే చెప్తా ఉంది. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. క్రీస్తు మనస్సు మనకు ప్రేమ కనపడతా ఉంది. క్రీస్తున మనస్సులో ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ. నువ్వు మనుషుల భాషలతో మాట్లాడినా, మనుషుల భాషలో మాట్లాడు, దేవదూతల భాషలతో మాట్లాడినా, దేవదూతల భాష మాట్లాడిದ್ರು, నీకు కొండలను పెకిలించేంత విశ్వాసం ఉన్నా, ನೀನು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕೆಲಸ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರು, ప్రేమ లేనివాడు అయితే వ్యర్థుడవే. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ. ఎందుకంటే ಯಾಕೆಂದ್ರೆ బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, మృదువైనట్టు సాధువైనట్టు నీ హృదయపు గుణమును అక్షయలంకారము గల నీ హృదయపు అంతరంగ స్వభావము దేవుని దృష్టిలో మిగులు విలువ కలిగినది. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೃದುವಾದ ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಸ್ವಭಾವವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದೆಂಬುದಾಗಿ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నువ్వు ఏ ఉద్దేశంతో దేవుడి సన్నిధిలో విత్తుతూ ఉన్నావు? ನೀ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದೀಯೋ? ఏ ఉద్దేశంతో దేవుడి సన్నిధికి వస్తున్నావు? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ఏ ಇದೀಯೋ? ఉద్దేశంతో దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నావు? ಯಾವ ఉద్దేಶದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯೋ? ప్రతిదీ దేవుడు పరిశోధిస్తా ఉన్నాడు. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 139వ కీర్తనలో, దేవా 139 నువ్వు నన్ను పరిశోధిస్తూ ఉన్నావు. ನಾನು ಪರಿಶೋಧಿಸ್ತಾ నేను ಇದ್ದೀನಿ. కూర్చుండుట, ನಾನು నేను ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದು, లేచుట, ನಾನು ಏಳುವುದು, నేను పండుకొనుట, ನಾನು ಮಲಗುವುದು, నేను ఎక్కడున్నా అక్కడ ఉన్నావు కదయ్యా. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನೀನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, సహోదర సహోదరి, ఈ చివరి దినాల్లో, ಈ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ, అంత్య దినాల్లో ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ క్రీస్తు మనస్సు కొరకు ప్రయాసపడండి. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ರಿ. ఆటోమేటిక్ గా దేవుడు అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడు. ದೇವರ ಜೋಡಿಗೆ హల్లెలూయా. ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి బయటికి రావాలి. ಈ మీరు ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ఆ ಬರಬೇಕು. పాపపు జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి బయటికి ಪಾಪ రావాలి. ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. తగ్గించుకునే స్వభావం నీలో రావాలి. ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. అవమానాన్ని కూడా నిర్లక్ష్య పెట్టే స్వభావం నీలో రావాలి. ಅವಮಾನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಬರಬೇಕು. దైవిక ప్రేమ కలిగిన స్వభావం నీలోకి రావాలి. ದೈವಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಬರಬೇಕು. ఇంకా క్రీస్తులో కనపడుతున్న మనసు ఏంటంటే, చివరిగా చెప్పి ముగిస్తాను. ಕ್ರಿಸ್ತನ మనసు ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 5వ అధ్యాయం 7వ వచనం. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. శరీరధారి అయి ఉన్న దినములలో ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ మహారోదనతోను కన్నీళ్లతోను ಕಣ್ಣೀರಿಂದ తన్ను మరణము నుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలను ತನ್ನನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಶಕ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ యాచనలను ಸಮರ್ಪಿಸಿ భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ఆయన అంగీకరింపబడ్డాడు. ಆತನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మీకు అర్థమవుతుందా? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? క్రీస్తు యేసును కలిగిన మనసు చూడండి. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ನೋಡ್ರಿ. నేను దేవుణ్ణి, ನಾನು ದೇವರನ್ನು, ఈ చరాచర సృష్టిని మొత్తం నేనే సృష్టించాను. ನಾನು ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. నేను ప్రార్థన చేయటం ఏంటి? ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, నేను కన్నీళ్లు విడవటం ఏంటి? ನಾನು కಣ್ಣీరు ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು? ఆయన మనలాగే నరవతారిగా దిగివచ్చి ನರಾವತಾರಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದು మనకు మాదిరి చూపించి వెళ్ళాడు. ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೋದನು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి మెయిన్ క్వాలిటీ ఏంటంటే, ఆయన ఏది చెయ్యకుండా నిన్ను చేయమని చెప్పలేదు. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಗುಣ ಏನಂತೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. What a good God.
ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು. What a precious God. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೂಲ್ಯ ದೇವರು. Hallelujah. 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 రెండు చేతులు పైకెత్తి మన దేవుని గట్టిగా స్తోత్రం చెల్లిద్దామా? ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Hallelujah. చాలా మంది చేతులు ఎత్తట్లే. ಬಹಳ ಜನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. రెండు చేతులు పైకెత్తి దేవుని ఆరాధన చేయాలి. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ఎప్పుడైతే మోషే తన చేతులు ఎత్తాడో, ಯಾವಾಗ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ఇజ్రాయేలు ప్రజలు విజయాన్ని చూశారు. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದಾಗ. Hallelujah. నువ్వు ఇక్కడ చేతులు ఎత్తితే ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ నీ కుటుంబంలో విజయాన్ని ನಿನ್ನ చూస్తావు. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. నువ్వు ఇక్కడ నోరు తెరిస్తే ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಾಗ నీ ఇంటిలో ద్వారాలు తెరవబడతాయి. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. హల్లెలూయా. Hallelujah. పేతురు చెరసాల్లో ఉన్నాడు. ಪೇತ್ರನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. సంఘమేమో చర్చిలో ఉంది. ಸಭೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ చర్చిలో అత్యాసక్తితో ప్రార్థిస్తుండగా చెరసాలలో ఉన్న పేతురు సంఖ్యలు తెగిపోయినాయి. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆರೆಮನೆಯ మందిరంలో ఉండి సంఘము ప్రార్థిస్తుండగా చెరసా ఉన్న పేతురు ఒక చెరసాలలో దేవదూత ప్రత్యక్షమైంది. ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವದೂತನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ. అంటే అర్థమేంటి? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? నువ్వు ఇక్కడ ప్రార్థిస్తూ ఉండగా, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, నువ్వు ఇక్కడ ఆరాధిస్తూ ఉండగా ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ అక్కడ పని ఆటోమేటిక్ సరిపోతా ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಲಸ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. యేసుక్రీస్తు కూడా అదే మాదిరి మనకు చూపించారు. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ప్రార్థనలతో, కన్నీళ్లతో, విజ్ఞాపనతో ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ఆయన నరవతారిగా ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేశాడు. ಆತ ನರವತಾರಿ ಇರುವಾಗ ఆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. గెత్సెమనే తోటలో చేసినటువంటి ప్రార్థన, ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, వాట్ ఎ పవర్ఫుల్ ప్రేయర్. ಎಂತ ಬಲವುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆయన ఆత్మయందు బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంటది. కన్నడలో ఏముందో నాకు తెలియదు, మరి తెలుగులో ఉంది. ఆత్మలో ఆతురపడి ప్రార్థన చేశాడు. ఆతురపట్టు ప్రార్థన ಮಾಡಿದ್ರು. ఆత్మయందు తీవ్రత కలిగి ప్రార్థన చేశాడు. ఆత్మದಲ್ಲಿ తీవ్రతయుಳ್ಳ ప్రార్థన ಮಾಡಿದ್ರು. హల్లెలూయా. ఆయన ఆత్మయందు తీవ్రత కలిగి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా, ఆత్మದಲ್ಲಿ తీవ్రವಾಗಿ ప్రార్థನೆ ಮಾಡುವಾಗ ఆయన యొక్క బ్లడ్ సెల్స్ నరాలు టక్ అందిగిపోయినాయి. ఆతన ಒಂದು నరಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹರಿದು ಹೋದ್ವು ಅಂತ. అతని యొక్క చెమట రక్త బిందువులాగా మారింది. ఆతన ಒಂದು ಬೆವರು ರಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿತು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. He prayed earnestly. ఆతను ತುಂಬಾ తీవ్రವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. In original translation, ಅಲ್ಲಿ intensely అనే మాట రాయబడి ఉంటుంది. ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆತುರದಿಂದ, intensely he prayed. ಆತುರದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. Intensely he prayed. తీవ్ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, ప్రియ సహోదర ఈ సహోదరి, చివరి దినాల్లో నువ్వు సాధారణంగా ప్రార్థన చేస్తే అవ్వదు. ఈ కొనే దినాల్లో సాధారణ ప్రార్థన ఈ చేయడం. చివరి దినాల్లో నువ్వు నామకార్థంగా ప్రార్థన చేస్తే అవ్వదు. ఈ కొనే దినాల్లో నామకార్థ నువ్వు విజయాన్ని చూడలేవు. విజయం ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ఏదో బట్టి పట్టే ప్రార్థన, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ఏదో నీకు వచ్చిన ప్రార్థన, ನಿನಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ఎక్కడో విన్న ప్రార్థన ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ నువ్వు చేయకూడదు. ಅದು ಮಾಡಬಾರದು. బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది. రోమా రాసిన పత్రిక 8:26 రోమా 8:26, అటువలే ఆత్మయు మన బలహీనతను చూసి మనకు సహాయం చేస్తా ఉన్నాడు. ನಮ್ಮ బలహీనతను ನೋಡಿ మనము యుక్తముగా ఎలాగో ప్రార్థన చేయాలో మనకు తెలియదు గాని, ನಾವು ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. మనము యుక్తముగా ఎలాగో ప్రార్థన చేయాలో నీకు నాకు మనకు తెలియదు గాని, ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉచ్చరింప శక్యము కాని మూలుగులతో మనలో నుంచి విజ్ఞాపనతో చేస్తా ఉన్నాడు ప్రార్థన. హల్లెలూయా. ఓ రాషాతా ఎలెపారహౌసా అందలెబాలియాతా. Hallelujah. Hallelujah. This is the highest form of prayer. ಇದು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. This is the highest form of prayer. ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. నీకు 20 సంవత్సరాల ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉండొచ్చు. నీకు 20 ವರ್ಷದ ఎక్స్‌పీరియన్స్. నువ్వు మందిరానికి నువ్వు పుట్టుక నుంచి వెళ్తూ ఉండొచ్చు. నువ్వు సభకి ಹುಟ್ಟಿದಾಗ నువ్వు ఎవరైనా సరే, యావనాದರೂ సరే, నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడాల్సిందే. పవిత్రాత్మ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ You ಮಾಡಬೇಕು. depend upon the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ You ಕೊಡಿ. don't depend upon your own wisdom. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಬೇಡ್ರಿ. నీకు బైబిల్ తెలిసి ఉండొచ్చు, నీకు బైబిల్ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, నీకు వాక్యం తెలిసి ఉండొచ్చు, వాక్య ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, కానీ నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ మీదే ఆధారపడాలి. ఆದ್ರೆ పవిత్రాత్మ మీద ఆధార. ఆయన మన సహాయకుడు, ఆయన మన ఆదరణకర్త. ఈ చివరి దినాల్లో, ఈ అంత్య దినాల్లో ఆయన మనకు ఆయన ఆదరణకర్తగా ఇవ్వబడ్డాడు. అందుకే బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది, దేవుని వాక్యం ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, మీరు యేసు ప్రభు ఆలయం అని చెప్పట్లేదు, అదే విధంగా యెహోవా ఆలయం అని చెప్పట్లేదు, మీరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆలయం అని చెప్తుంది బైబిల్. పవిత్రాత్మన ఆలయంగా ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. హల్లెలూయా. 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 In this last days, ಈ ಒಂದು ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ the Holy Spirit is working ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ in the upper room. ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ The Pentecostal day was fully come. ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ತ The ದಿನದಲ್ಲಿ heaven is open. ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತು. The sound came from heaven ಶಬ್ದವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು like a rushing mighty wind. ಬಲವಾದ ಶಬ್ದವಾದ They are filled with the Holy Ghost fire. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಂಕಿ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథములో
చాలా మంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. రెండో అనుభవం ఏంటంటే వాళ్ళ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ప్రార్థన చేశారు. ಇನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. గడి చేపలు కొడతాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యూదా రాసిన పత్రిక 1:20 చెప్తా ఉంది, అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకొనుచు. యూదా పత్రిక 2:20 ಹೇಳ್ತಾ అతి ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ మీరు పరిశుద్ధాత్మలో మీరు ప్రార్థన చేయండి. పవిత్రాత్మನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీ బేస్, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಅಸ್ಥಿವಾರ, నీ యొక్క బేస్మెంట్, నీ యొక్క పునాది ప్రార్థన. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಬುನಾದಿ, ಒಂದು ಅಸ್ಥಿವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ప్రార్థన ద్వారా నీ పునాదిని కట్టుకోవాలి. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅಸ್ಥಿವಾರನ నీ ಹಾಕಬೇಕು. ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకోవాలి. ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತಾన్ని ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ప్రతిసారి నీ బలిపీఠం కూలిపోతా ఉందంటే, ಪ್ರತಿಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠ ಬಿದ್ದು ప్రతిసారి నువ్వు పదే పదే పాపంలో పడిపోతున్నావంటే, ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ప్రతిసారి నువ్వు పదే పదే వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నావంటే, ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ప్రతిసారి నీకు ప్రార్థన చేయాలంటే విసుగొస్తుందంటే, ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ బేస్ లేదు, ಅಸ್ಥಿವಾರ ಇಲ್ಲ, పునాది లేదు. ಅಸ್ಥಿವಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ప్రియ సహోదర సహోదరి, యేసు ప్రభు కూడా 40 పగళ్ళు 40 రాత్రులు ఉపవాస ప్రార్థన చేశాడు. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ 40 ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. మోషే కూడా చేశాడు. ಮೋಶೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. దానియేలు కూడా 3 సార్లు ప్రార్థన చేశాడు. ದಾನಿಯೇಲ್ ಕೂಡ 3 ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. యొక్క దావీదు కూడా 3 సార్లు ప్రార్థన చేశాడు. దావీదు కూడా 3 సార్లు 7 సార్లు దేవుని స్తుతించాడు. 7 సారి దేవుని కానీ క్రొత్త నిబంధనలో ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ లిమిట్ లేదు, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ఒక టైం లేదు. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. నువ్వు ఎడతెగక ప్రార్థన చేయాలి. ನೀವು ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ఆత్మయందు తీవ్రత కలిగి ప్రార్థన చేయాలి. విసుగక ప్రార్థన చేయాలి. మెలకువ కలిగి ప్రార్థన చేయాలి. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. మెలకువ కలిగి ప్రార్థన చేయాలి. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Watch and pray in the spirit. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Be earnestly in the spirit. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Hallelujah. Hallelujah. Pray without ceasing. ಆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. This is the mind of Christ. ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು. ఆయన శరీరధారిగా ఉన్న దినాల్లో ಆತನು ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ మహారోదనతో ప్రార్థన చేశాడు. ಮಹಾರೋಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేశాడు. ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటావో, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ప్రార్థన ప్రతి పరిస్థితుల నుంచి నిన్ను విడిపిస్తుంది. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ. హల్లెలూయా. గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం. హల్లెలూయా. చెప్పండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇక దరబలరా యేసయ్యా ఉమ్మైతానే ఎన్ మున్నే నిరితి ఉల్లే నీతోనే ఉండుటయే నా జీవిత నీ చిత్తం నెరవేర్చుటయే నా హృదయ తపనయ్యా. వాంగపా நன்றி ஆண்டவரே, నా హృదయ తపనయ్యా. యేసువే యేసువే. We dwell in that secret place. ನಾವು ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. We spend the quality time in the presence of the Lord. ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೀತೇವೆ. The Lord restored everything in your life. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. The Lord rest everything is in that presence. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡಕವಾಗಿದೆ. అందుకనే మోషే అంటున్నాడు, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಶೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, మోషేతో దేవుడు అంటున్నాడు, ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, మీకు టాబర్నాకిల్ ఇచ్చాను కదా, ನಿನಗೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ, మీకు రూట్ చెప్పాను కదా, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ఇంక మీరు వెళ్ళండి. ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ. మరి నువ్వు ನೀವು నేను రాను, మీరు వెళ్ళండి. ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ. మోషే అంటున్నాడు, ಮೋಶೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, నీ సన్నిధి వస్తేనే మేము వెళ్తాం. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು నీ ಹೋಗ್ತೀನಿ. సన్నిధి మాతో రావాలి, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ನಾನು నీ సన్నిధి నాతో రావాలి. మేఘం కదిలితేనే మేము కదులుతాం. ಬೇಗ ಕದಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಕದಲ್ತೀವಿ. గట్టిగా చెప్పలు కొడతాం. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఆయన సన్నిధి లేకుండా ಆತರ ಸನ್ನಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ నథింగ్ ఈస్ హ్యాపెన్. ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. 8 సంవత్సరాల క్రితం నేను కూడా ఒక తాగుబోతు వ్యక్తిగా ఉండేవాడిని. ನಾನು ಒಂದು ಕುಡಿಕತನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ. మా నాన్నగారు ఒక పాస్టర్ గారు, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ఒక పాస్టర్ గారి కొడుకునై ఉండి ఒక తాగుబోతు వ్యక్తిగా ఉండేవాడిని. ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಗ ಆಗಿ ನಾನು ಕುಡಿಕತನದಲ್ಲಿ ಚಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. సాటర్డే వస్తే క్లబ్ లో పబ్ లోనే ఉండేవాడిని. ಶನಿವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. బెట్టింగ్ లో 1 crore rupees పోగొట్టుకున్నాను. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. చిన్న వయసులోనే చాలా పరిస్థితులు నేను ఎదుర్కొన్నాను. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರುಗೊಂಡೆ. దాదాపు 7 సార్లు సూసైడ్ చేసుకున్నాను. 7 ಸಾರಿ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. 7 సార్లు జైలుకి వెళ్ళాను. 7 ಸಾರಿ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದೆ.
రోజుకి 4-5 ఫుల్ బాటిల్ తాగేవాడిని. ದಿನಕ್ಕೆ 4-5 ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಕುಡಿತಾ ఒక ಇದ್ದೆ. చైన్ స్మోకర్ గా ఉండేవాడిని. ಒಬ್ಬ ಚೈನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ. ఎవ్రీ 3 minutes కి ಪ್ರತಿ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ఒక సిగరెట్ తాగేవాడిని. ಒಂದು ಸಿಗరెಟ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. లేకపోతే ఉండేవాడిని కాదు. ఎప్పుడు నా యొక్క జేబులో ఆ యొక్క పెట్టె లైట్ ఉంటది. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲೈಟರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ఒకవైపు మా నాన్నగారు పరిచయం చేస్తున్నారు, ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ఒకవైపు సాతాను నా జీవితాన్ని పాడు చేస్తా ಒಂದು ఉన్నాడు. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈತಾನ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఒకరోజు ಒಂದು ದಿನ చివరికి ఏమైందో తెలుసా? ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? నా ఆరోగ్యం పాడైపోయింది. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. డాక్టర్ చెప్పారు, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, బాబు ఇంకా 2 రోజుల కంటే ఎక్కువ నువ్వు బతకవు. 2 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. హైదరాబాద్ లో వెళ్ళి నేను చూయించుకున్నాను. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. నీ చివరి కోరుకుంటే వెళ్ళి తీసేసుకో, ನೀನು ಕೊನೆ ಸಮಯ ಹೋಗಿ ತೀರಿಸ್ಕೊ, ನಿನ್ನ ಆಸೆ ತೀರಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. నీ లివర్ అంతా పాడైపోయింది. ನಿನ್ನ ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ఈ యొక్క ఏరియా మొత్తం పొగతో నిండిపోయింది. ಈ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಹೊಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. మాక్సిమం నీ ఆర్గాన్స్ అన్ని పాడైపోయాయి. ನಿನ್ನ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದೆ. ఆ 2 రోజులు కూడా నువ్వు బతుకుతావో లేదో కూడా తెలియదు. 2 ದಿನ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. చాలా సన్నగా అయిపోయాను. ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ఒక మాట మాట్లాడితే ఆయాసం వచ్చేది, ఆస్తమా పేషెంట్ లాగా. ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ఒక అడుగు వేస్తే ఆయాసం వచ్చేది. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. నేను ఏ దేవుణ్ణి నమ్మేవాడిని కాదు. ನಾನು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬ್ತಾ యేసు ప్రభువునే కాదు, అసలు ఏ దేవుణ్ణి నమ్మేవాడిని కాదు. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ. స్నేహితులే నా జీవితం అనుకున్నాను. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. డబ్బే నా జీవితం అనుకున్నాను. ದುಡ್ಡೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ఐ యామ్ కంప్లీటెడ్ మై MBA. ನಾನು MBA ముగిಸಿದ್ದೆ. దేవుడు మంచిగా గూగుల్లో జాబ్ ఇచ్చాడు. ದೇವರೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. దాని నుంచి కూడా నన్ను బయట తీసేశారు. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. అన్నిటి నుంచి అందరు నన్ను చివరికి రోడ్డు మీదకి వచ్చేసారు. ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. డబ్బు పోయింది, ಹಣ ಹೋಯ್ತು, ఆరోగ్యం పోయింది, ಆರೋಗ್ಯ ಹೋಯ್ತು, స్నేహితులు విడిచిపెట్టారు, ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. కానీ నా యేసు విడిచిపెట్టలేదు. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆ రోజు వెళ్ళి మరలా మా నాన్నగారు నేను వెళ్ళి హాస్పిటల్లో మా ఊర్లో చెక్ చేయించుకున్నాం మరొకసారి. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿ సేమ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. ಸೇಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ఆ రోజు శుక్రవారం, ಆ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ. బాగా గుర్తుంది నాకు. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. మా మమ్మీ మా డాడీ శుక్రవారం ప్రేయర్కి వెళ్ళిపోయారు. నా అప్ప అమ్మ నేను ఒక్కనే రూమ్ లో ఉన్నాను. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. మొట్టమొదటిసారి నా జీవితంలో మోకరించి 2 చేతులు పైకెత్తి, యేసయ్యా నీవే గనక నిజమైన దేవుడు అయితే ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು నన్ను బ్రతికించు. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಮೊಣಕಾಲಾಗಿ ದೇವರೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ನೀನಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. నేను చనిపోయేంత వరకు నీ సేవ చేస్తాను. ನಾನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ఎప్పుడైతే ఆ మాట నేను పలికానో, ಯಾವಾಗ నా ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా మీద కుమ్మరించబడ్డాడు. ಆತ್ಮ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿತು. దాదాపు 3.5 గంటల సేపు ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పాపాలు ఒప్పింపు చేస్తా ఉన్నాడు. 3.5 గంటల కాల పరిశుద్ధాత్మ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ఎందుకు ఏడుస్తున్నానో తెలియట్లేదు, ఏడుస్తూనే ఉన్నాను, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ఏడుస్తూనే ఉన్నాను, ఏడుస్తూనే ఉన్నాను. ఆఫ్టర్ 3.5 hours 3.5 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ I heard the one voice. ಒಂದು ಸ್ವರ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. దేవుడు ఒక స్వరాన్ని నేను విన్నాను. ದೇವರ ಸ್ವರ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. My grace is sufficient for you. ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವರ ಕೇಳಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. My grace is sufficient for you. ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ఆ రోజు నుంచి ಆ ದಿನದಿಂದ ఈ క్షణం వరకు ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ I am alive. ನಾನು ಜೀವಂತ. I am the witness. ನಾನೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ. Jesus is Lord. ಯೇಸುವೇ ದೇವರು. Jesus is our Savior. ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ. Hallelujah. 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 నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, సహోదర సహోదరియరే, మన దేవుడు ನಮ್ಮ ದೇವರು మన దేవుడు నమ్మదగినవాడు. ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. నమ్మదగినవాడు. ನಂಬಿಗಸ್ತ ದೇವರು. మనుషులైన చేయి విడిచిపెడతారేమో, మనుషులు కై బిಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು. మనం సేవిస్తున్న దేవుడు చేయి విడిచిపెడతాడు. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, చేయి విడిచిపెట్టాడు. ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. హల్లెలూయా. కైవిడమాట కైవిడమాట యేసు కైవిడని మాట యారున్నై కైవిట్టాలు యేసు కైవిడమాట. ఎవరు నన్ను చేయి విడచిన యేసు తల్లి ఆయనే, తండ్రి ఆయనే. పాడండి. తల్లి ఆయనే, లాలించును నన్ను పాలించును, లాలించును నన్ను రక్తముతోనే కడిగి వేశాడే, రక్తముతోనే బా బా రక్షణ సంతోషం నాకు ఇచ్చాడే.
రక్షణ సంతో యారున్నై. థ్యాంక్ యూ అప్పా, థ్యాంక్ యూ పరిశుద్ధ ఆవియానవరే. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సును, ఈ మనస్సును మీరు కలిగి ఉండండి. ఈ మనస్సును నీవు ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ. In this 2025 ಇದು 2025 the Lord restore everything in your life. ದೇವರು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. Every area in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ what you lose, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, what you lost, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, in this 2025 everything is restored in the name of Jesus the Christ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋರಕಯ ದಡ್ಡಿ ಆಮೆನ್ ಸಲ್ಲುಗ. ಹalleluya, ಆಮೆನ್, 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 హల్లెలూయా, హalleluya. అట్టి కృప మీకు దేవుడు దయచేయును గాక. ఆ ರೀತಿ ಕೃಪೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ. హల్లెలూయా, హalleluya. రేపు కలుసుకుందాం. గాడ్ బ్లెస్ యు. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹalleluya. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ. ಶಿಲುಬೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವ ಪಾಠ. ಆತನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು, ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು, ದೇವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದವನು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಆತನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನಿಯುತ್ತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣವಾ. ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ನೀನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ದೇವರ ಸಗಿಸಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ರಾಜ. ಈ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನೀನು ನಡೆಸು, ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಯೇಸು ನಾಮ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹೋದರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಮಗತಾದ ಗುಡಾತುಗಳನ್ನು ಗೋಚರಪಡಿಸುವ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.